हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज पढ़ा पिले कौन ना प्राथमिक वृत्ति परीक्षा जो आम गाइड थी कौनटा ना नालंदा तार आज अच्छी कौन ना साहित्य संभावित प्रश्न उत्तर द्वितीय परीक्षा निमंते पे व्यस्त विव्रत हूँ नहीं, कारण अति सहज अच्छी साहित्य। आज अच्छी प्रथम विषय कौन ना से ही मो प्रिय जन्मभूमि। प्रथम नंबर जीवा कहला कौन ना केउ माने डालरू डाल उड़ी मधुर गान रे प्राण मोहि नियंती। केउ माने पिला माने ना विहंग माने होउछन्ती कोन ना डालरू डाल बुली डालरू डाल उड़ी मधुर गान रे प्राण मोहि नियंती। तापर 2 नंबर कोन कहला ना ताहारी सेवा आमरी काम। एठारे ताहारी काहा को बुझाउछि पिला माने एठारे ताहारी होउछि जन्मभूमि पई बुझाउछि। जन्मभूमिर सेवा करवा आमरी काम होउछि ताहारी को बुझाउछि। तापर जिबा 3 नंबर कोन कहला ना पुरपल्लीर कहिले निम्नोक्त के अर्थटी को बुझाउछि। पुरपल्ली कहिले पिला माने सुनिथिबो जन्मभूमि विषय थिबो गाँ एवं सहर पुरपल्ली को बुझाउछि। 4 नंबर जीवा पहले आकाश रे तारका मेल रे की शोभा पाए। आकाश रे तारका मेल रे की शोभा पाए ना चंद्र। राति रे देखिबो चंद्र आकाश रे देखा जाती, तेणु से माने कोन तारका मेल रे शोभा पाई थांती। 5 नंबर पहले निम्नस्थ के मध्यरु केउटी शशीर अन्य नाम। पिला माने शशीर अर्थ होची चंद्र। एटा मन रख शशीर अर्थ होची चंद्र। चंद्र रो प्रतिशब्द किए से मध्यरु दिवाकर निशाकर रजनी माने चंद्रंकर प्रतिशब्द एक भितर होची से निशाकर हैला। 5 नंबर से जेबे जीवा 6 नंबर कोन कहला ना ताहारी पाई जीवन ढाली रखिबा आमे ताहारी नाम। एही पद्यांशटी केउ पद्यर अटे कहला ताहारी पाई जीवन ढाली रखिबा आमे ताहारी नाम। एटा केउ पद्यांश ना सेही मोर प्रिय जन्मभूमि। ऑप्शन बी सेही मोर प्रिय जन्मभूमि हैला। ऑप्शन ए नुह पिला माने बी ठीक अछि। जिबा 7 नंबर कहला सागरर नील लहरीमाला जन्मभूमिर चरण सुधुए बोली कवि काहींकी कहिछंती। कहला सागरर नील लहरीमाला जन्मभूमिर चरण धुए बोली कवि काहीं कहिछंती ना पिला माने सेठी समुद्र देखिबो। समुद्र कोन करते लहरीमाला रे कोन करते ना जन्मभूमिर पाद को धोइଥାଏ। एठारे कवि जो हमर समुद्र कूल को जन्मभूमिर पाद सहित तुलना करछंती, तेणु कोन कहिछे से ना आम देश रे जे समुद्र अछि दक्षिण रे जे समुद्र अछि से माने कोन करथांती जन्मभूमिर पाद को धोइथांती बा धौत करथांती। ताहले ऑप्शन सी होची ठीक उत्तर। जिबा 8 नंबर कोन कहला निम्नोक्त केउटी प्राणर पद्य रूप। पिला माने पद्य रूप देखिथिबो। या परे हमर कोन अछि ना व्याकरण सेक्शन अछि, सेतरे मध्ये हमें व्याकरण रे केतरा पढिबा कोन ना पद्य रूप पढिबा, तापरे प्रतिशब्द पढिबा, शुद्ध शब्द पढिबा एवं कोन पढिबा आ जाथिबो पढिबा। ताले प्राणर पद्य रूप होची कोन ना पराण बुझिला। एबे जिबा 9 नंबर पिला माने 9 नंबर कहला केउ माने हमर भाई ना सॉरी भाई न तो केउ माने हमर भाई भौणी दुईटा भाई भौणी। केउ माने ना जन्मभूमि रे वास करुथिबा समस्त कुनी कुनी पुओ झियो माने होछंती हमर भाई हैला। ऑप्शन ए केउ माने हमर भाई ना जन्मभूमि रे वास करथि समस्त कुनी कुनी पुओ झियो माने होछंती हमर भाई। तापर जीवा 10 नंबर कहला केउंटी निर्मल शब्दर अर्थ। निर्मल पिला माने निर्मल सुनिथिबो बहुत घरे कहिथिबे देह परिष्कार निर्मल रखना, पैंट पोशाक पत्र निर्मल रख। निर्मल अर्थ होची कोन ना सफा अर्थ होची निर्मल बुझिला। जीवा 11 नंबर कहला केउ मानक मध्य रे आपणा पर विचार नै। काहा मध्य रे पर आपणा बा आपणा पर विचार नै। काहा मध्य रे ना जन्मभूमिर पुओ एवं झियो मानक मध्य रे
11 ନମ୍ବର ସରିଲା। ଯିବା 12 ନମ୍ବର। କ'ଣ କହିଲା ନା ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ସାଗରେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଇଁ। ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ସାଗର ତାର ଦେହଟି ଛୁଇଁ। ଏଠାରେ ତାର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ତାର ବୋଲି ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଜନ୍ମଭୂମି। କାରଣ ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେମିତିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ସାଗର ହେଲା ଚରଣ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା ଝରଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ତା'ର ଶବ୍ଦରେ ମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସାଗର ତା'ର ଦେହକୁ ମାନେ ପାଦକୁ ଛୁଁଛି। ତାପରେ ଗଛପତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ବିହଙ୍ଗ ରହିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ନା ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯିବା 13 ନମ୍ବର। କ'ଣ କହିଛି 13 ନମ୍ବର କହିଲା ଜନ୍ମଭୂମି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆମ ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି ବଡ଼ ନା ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ପରି ଆମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ପରି ଆମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଲା କ'ଣ ନା ତା ଉପରେ ଆମେ ଫସଲ କ୍ଷେତ କରି କ'ଣ କରିଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଦେଇଛି ରାସ୍ତା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଘର କରି ରହୁଛେ। ତାପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଗଛପତ୍ର ଦେଲା। ତାପରେ ତାହେଲେ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କାହିଁକି ନା ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ ହେଲା। ଯିବା 14 ନମ୍ବର। କ'ଣ କହିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜନନୀର ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଏ? ପିଲାମାନେ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ପଢ଼ିଥିବ। ତା ମା ଦେଖ ଅପସନ୍ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସେ ଜନନୀର ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ଟା ଦେଖ ମାଆର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କ'ଣ হবে ପିତା ବା ବାପା। ତାହେଲେ ଜନନୀର ସେମିତି କ'ଣ ହେବ ଜନନୀର ହେବ ଜନକ। ବୁଝିଲା। 14 ନମ୍ବର ସରିଲା। 15 ନମ୍ବର। କ'ଣ କହିଛି ନା ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ। ଏଠାରେ କାହାର ସୁଖ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମର ଏଠି ଜନ୍ମଭୂମିର ସୁଖ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା। 15 ନମ୍ବର ସରିଲା। ଯିବା 16 ନମ୍ବର। କ'ଣ କହିଲା ନା କାହାର ମଧୁର ଗୀତ ପ୍ରାଣକୁ ମୋହିନିଏ। କାହାର ମଧୁର ଗୀତ ଏଇନେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଯେଉଁ ରାବ କରନ୍ତି କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ କାହାର ମନକୁ ପ୍ରାଣକୁ ମୋହି ନିଅନ୍ତି ନା ଜନ୍ମଭୂମିର ହେଲା। 16 ନମ୍ବର ସରିଲା। ଏବେ ଯିବା 17 ନମ୍ବର। 17 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁଠି ବାସ କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାରତ ମାତା। ଭାରତ ବା ଭାରତ ମାତା ହେଲା। ଯିବା 17 ନମ୍ବର ସରିଲା। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ନୀଳସାଗରର କ'ଣ କରିବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ନୀଳସାଗର କ'ଣ କରିବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ନୀଳସାଗର ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କହିଛି ନୀଳସାଗର କ'ଣ ହେଇଛି ନାଚି ନାଚିକା ଜନ୍ମଭୂମିର ଚରଣକୁ ଧୋଇଦିଏ। ବୁଝିଲା। ସେ ଧୋଇଦିଏ ଚରଣକୁ ଲହଡ଼ି ମେଳାରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଚରଣକୁ ଧୋଇଦିଏ। ତାପରେ ଯିବା 19 ନମ୍ବର। 19 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ? ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ? ଏଠାରେ କିଏ ଖେଳିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି? କିଏ ଖେଳିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା ଝରଣା। ଝରଣା ଉପରୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ପାଣି ଛିଟକା ରାବରେ ତାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଉଛି ପଥର ମାନଙ୍କରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥାଏ ସିଏ ଖେଳୁଛି ହେଲା। ଯିବା 20 ନମ୍ବର। କ'ଣ କହିଛି ତୁମେ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ କି କାମ କରିବ? କ'ଣ କହିଛି ନା ତୁମେ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ କି କାମ କରିବ? ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ ଜନ୍ମଭୂମିର ସୁଖ କାମନା କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଜୀବନ ଢାଳି ମାନ ମହତ ରଖିବା। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯଦି କିଏ କ'ଣ ମାନେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଯଦି ବାହାର ଦେଶ ଲୋକ କିଏ କ'ଣ କହୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଆମେ ମାନ ମହତ ରଖିବା। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ ହେବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡିଟା ହେବ କ'ଣ ଉପରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ବୁଝିଲା। ଯିବା 21 ନମ୍ବର। କ'ଣ କହିଛି 21 ନମ୍ବର କହିଲା ମଧୁର ଗାନେ ଏହି କବିତାଂଶଟି ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦଟି ବସାଇଲେ ଠିକ୍ ହେବ? ମଧୁର ଗାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମଧୁର ଗାନ ଯେଉଁ କରିଥାନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ମୋହି ନିଅନ୍ତି। ପଢ଼ିଥିଲେ ନା
ମଧୁର ଗାନ ପରାଣମୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା କହିଲା 22 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି, ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି। ଏଠାରେ କୁସୁମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୁସୁମର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଫୁଲ। ଦେଖ କୁସୁମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫୁଲ। ଅପସନରେ ଦେଖୁଥିବ ପିଲାମାନେ କୁସୁମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫୁଲ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଫୁଲ କୁସୁମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫୁଲ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା 23 ନମ୍ବର କହିଲା ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଦ କିଏ ଧୋଇଦିଏ? ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଦ ନୀଳସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର ଧୋଇଦିଏ। ଅପସନ୍ ଡି। ତାପରେ ଯିବା କହିଲା ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ତରୁଲତା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ତରୁଲତା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆମର କ'ଣ? ଶ୍ୟାମଳ ବା ନୀଳ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଯିବା 25 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? 25 ନମ୍ବର କହିଲା ଜନ୍ମଭୂମିର କୋଳରେ ଲୋଟି କିଏ ହସି ଉଠେ? କିଏ ସେ? ନା କୁସୁମ। କୁସୁମ କ'ଣ? ନା ଫୁଲ। ଫୁଲ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଜନ୍ମଭୂମି କୋଳରେ ଫୁଟିକି ଆମର କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ କେଉଁଠି କୁସୁମର ଅର୍ଥ? କୁସୁମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଫୁଲ ଏଇଠି। ବୁଝିଲା। ଯିବା 27 ନମ୍ବର କହିଲା ମାଆକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ମାଆକୁ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନ୍ମ ମାଟି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ମା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ତା ମାନେ ଆମର କୌଣସି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦିଏ, ତାପରେ ଆମର ସେବା କରେ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମର ସେବା କରେ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆମେ ମା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ବୁଝିଲା। ଏବେ ଯିବା କ'ଣ ନା 28 ନମ୍ବର କହିଲା ନାଚି ନାଚି ତାର ଚରଣ ଧୋଏ। ନାଚି ନାଚି କ'ଣ କରିଥାଏ? ଚରଣ ଧୋଏ। ଏଇ କବିତା ଅନୁସାରେ କିଏ ଚରଣ ଧୋଏ? ପିଲାମାନେ ସାଗର କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଠି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏକା ଭଳି ଆସିଲାଣି। ନାଚି ନାଚି ଚରଣ ଧୋଏ କିଏ ସେ? ନା ସାଗର ଜନ୍ମଭୂମିର ଚରଣକୁ ଧୋଏ। ତାପରେ ଯିବା 29 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? 29 ନମ୍ବର କହିଲା ଆପଣାପର ବିଚାର ନାହିଁ। ଆପଣାପର ବିଚାର ନାହିଁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ନିଜ ପରର ଭେଦ ନାହିଁ। ଦେଖ ନିଜ ପର ମାନେ ମୋର ତମର କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ। ମୋର ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ? ଆପଣାପର ବିଚାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା କାହାର ମିଠା ଗୀତ ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ମୋହି ନିଏ? ପିଲାମାନେ କିଏ ସେ? ମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଗୀତ ଗାଏ କିଏ ସେ? ନା ଚଢ଼େଇ। ତାହେଲେ ଚଢ଼େଇର ମିଠା ଗୀତରେ ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ମୋହି ନିଏ। କହିଲା 31 ନମ୍ବର ଯିବା କହିଲା ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର। ଏହି କବିତାଂଶରେ ସେହି ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ସେହି ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସେହି ତ ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଭାରତବର୍ଷ ବା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ସି। ବୁଝିଲା। ଯିବା 32 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା କେଉଁଠି ଗଗନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ? ପିଲାମାନେ ଗଗନ ମାନେ ଗହନ ଅର୍ଥ ଗହଳିଆ ବା ଗହଳିଆ। ତାପରେ ଯିବା 33 ନମ୍ବର କହିଲା କେଉଁଠି ଜୋତ୍ସ୍ନା ପିଲାମାନେ ଜୋତ୍ସ୍ନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ଜୋତ୍ସ୍ନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ। ପିଲାମାନେ ଅପସନରେ ଜହ୍ନ ଦେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜହ୍ନ ଲେଖିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଜୋତ୍ସ୍ନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ। ବୁଝିଲା। ଯିବା 34 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? 34 ନମ୍ବର କହିଛି କେଉଁଠି ସାଗର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ? ସାଗର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଜୋତ୍ସ୍ନାକୁ ପଦ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଦେଇଥିଲା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଛାଡ଼। ଜୋତ୍ସ୍ନାକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଜରେ ଓକାର ଜ୍ୟ ଫଳ ଜ୍ୟୋ ଦନ୍ତେଶ ଫଳାନ୍ ନ ମାତ୍ରା ଆକାର ହେଲା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ତାପରେ ଯିବା 37 ନମ୍ବର କହିଲା କିଏ ତୁମର ଅତି ଆପଣାର? କିଏ ତୁମର ଅତି ଆପଣାର? ନା ଜନ୍ମଭୂମି ଆମର ଅତି ଆପଣାର। ପିଲାମାନେ କିଏ ତୁମର ଅତି ଆପଣାର? ଜନ୍ମଭୂମି। ତାପରେ କହିଲା ବିହଙ୍ଗ ଆମ ମନକୁ କିପରି ମୋହି ନିଏ? ବିହଙ୍ଗ ଆମ ମନକୁ କିପରି ମୋହି ନେଉଛି? ନା ମଧୁର ଗାନରେ। କାରଣ ଚଢ଼େଇ ଯେହେତୁ ଗୀତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ, ତାହେଲେ ବିହଙ୍ଗ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି? ମଧୁର ଗାନରେ କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରାଣ ମୋହି ନେଉଛି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ
यार पीडीएफ टाकू नहले किंबा फोटो उठेकी आम टेलीग्राम रे छाड़देवी डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी देखीदेव बही टोटाल फोटो उठे छाड़ी कल गणित पढ़ाई पे मैंने तार लिंक मत छाड़ी जदि इच्छुक अच्छा आप देखिपारे आम चैनल गणित पूरा व्हाइट बोर्ड रे आम पढ़ाऊँ डायरेक्ट किसी असुविधा नहीं फोटो मत छाड़ जब बही ना ताले कहले मु निश्चिंत रूप कमेंट रे कहबा निश्चित ना नंबर दिखाई चैनल डिस्क्रिप्शन रे आप सीधा जाकि कांटेक्ट करेंगे आमको आम फोटो डायरेक्ट आप छाड़ी पार रोचु आज जय जगन्नाथ।